ओम शांति 22 अगस्त 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको किए पढ़ाइबाकू आसिछंती विचार कले खुशी रे रोमांचित होइजिब। सर्वोच्च बाबा तुमको पाठ पढ़ाउछंती। एपरी पाठ पढ़ा को केबे भी छाड़िबा उचित नुहे। तुमको किए पढ़ाइबाकू आसिछंती विचार कले खुशी रे रोमांचित होइजिब। सर्वोच्च बाबा तुमको पाठ पढ़ाउछंती। एपरी पाठ पढ़ा को केबे भी छाड़िबा उचित नुहे। प्रश्न एबे तुमर केउ निश्चय होइछि? निश्चय बुद्धिर लक्षण कौन? एबे तुमर केउ निश्चय होइछि? निश्चय बुद्धिर लक्षण कौन? उत्तर तुमर निश्चय हेउछि जे आमे वर्तमान एपरी पाठ पढ़ुछु जहाद्वारा डबल मुकुटधारी राजा मानकर राजा हेबु। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाई विश्वर मालिक करुछंती। वर्तमान आमे तांकर संतान होइछु। तेणु एही पाठ पढ़ाई लागि जिबा उचित। जेपरी छोट पिला माने निजर माँ बापांक व्यतीत अन्य काहा पाखक भी चाहती नाही, सेहीपरि तुममानंकु बेहदर बाबा मिली जाइछंती। तेणु आउ केही भी तुमको पसंद न आसंतु, सर्वदा सेही जनंकर ही स्मृति रही थाओ। गीत कौन आया आज सबरे सबरे। ओम शांति मधुर संतान माने गीत सुनिले किए आसिछंती एवं किए पढ़ाउछंती यह बुझिबार कथा। केही बहुत बुद्धिमान केही कम बुद्धिमान होइथांती। बहुत पाठ पढ़िथिले तांको बहुत बुद्धिमान बोली कुहाजिब। जो माने शास्त्र आदि पढ़िथांती सेमानंकर बहुत सम्मान होइथाए। कम पाठ पढ़िथिले कम सम्मान मिलिथाए। एबे गीतर अक्षर सुनिल किए पढ़ाइबाकू आसिछंती? शिक्षक आसुछंती ना? स्कूल रे छात्र जानिछंती जे शिक्षक पढ़ाइबाकू आसिछंती। एठाकू किए पढ़ाइबाकू आसिछंती? एकदम लोम टांकुरी उठिबा उचित। सर्वोच्च बाबा पुनर्बार पढ़ाइबाकू आसिछंती एहा बुझिबार विषय ना। भाग्यर मध्य कथा रहिछि। किए पढ़ाउछंती? भगवान। से आसी पढ़ाउछंती। विवेक कहुछि भले केही केते पाठ पढ़ंतु, तुरंत से लौकिक पाठ पढ़ा छाड़ी भगवान का पाखरे आसी अलौकिक पाठ पढ़ंतु। गोटे सेकेंड रे सब किछि छाड़ी बाबांक पाखकू पढ़िबाकू आसी जांतु। बाबा बुझाउछंती एबे तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगी होइछ। लक्ष्मी नारायण हेउछंती सर्वोच्च पुरुष। दुनिया रे काहाकू हेले जणा नाही जे केउ पाठ द्वारा एमाने एही पद पाइछंती। तुमे पढ़ुछ एही पद पाइबा पाई। किए पढ़ाउछंती? भगवान। तेणु आउ सबु पाठ पढ़ा छाड़ी एही पाठरे लागि जिबा उचित। काहेकिना बाबा कल्प शेषरे आसुछंती। बाबा कहउछंती मु प्रत्येक 5000 वर्षरे थरे सम्मुख को पढ़ाइबाकू आसे। आश्चर्य ना। कहउछंती मध्य भगवान आमको पढ़ाउछंती एही पद प्राप्त कराइबा पाई, तथापि पढ़ु नाहांती। तेणु बाबा कहिबे ये चालाक चतुर नुहे। बाबांक पाठपढ़ा प्रति पूरा ध्यान देउनाहांती। बाबांको भूली जाउछंती। तुमे कहुछ जे बाबा आमे आपणको भूली जाउछु, शिक्षकंको मध्य भूली जाउछंती। एहा हेउछि मायार तोफान। किंतु पाठपढ़ा तो पढ़िबा उचित ना। विवेक कहछि भगवान पढ़ाउछंती, तेणु सेही पाठपढ़ारे एकदम लागि जिबा उचित। छोट पिलामानंको ही पाठ पढ़ाइबाकू पड़िथाए। आत्मा तो समस्तंक मध्यरे रहिछि, बाकी शरीर छोट बड़ होइथाए। आत्मा कहूछि मु तुमर छोट पिला होइछि, मोर होइछ, एबे पाठ पढ़। क्षीरपान करुथिबा छोट छुआ तो नुहे। प्रथमे हेउछि पाठ पढ़ा। एथिरे बहुत ध्यान देबा उचित। छात्र माने पुणी सुप्रीम शिक्षकंक पाखकू आसुछंती। सेठारे पाठ पढ़ाइबा पाई शिक्षक निर्धार्य थांती। तथापि सुप्रीम शिक्षक अछंती ना। 7 दिन भट्टीर मध्य गायन रहिछि। बाबा कहउछंती पवित्र रुह एवं मोते मने पकाओ। दैवी गुण धारण कले तुमे एभଳି होइजिब। बेहदर बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। छोट पिलांकू माता पितांक व्यतीत अन्य केही धइले पाखकू जाई नथांती। तुमे मध्य बेहद बाबांकर होइछ। तेणु आउ काहाकू देखिबाकू पसंद मध्य आसिबो नाही।
ସିଏ କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସର୍ବୋଜ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ମନ୍ମନାଭବର ଏବଂ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟାଞ୍ଜୀବ ଭବ। ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ନା। ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘରେ ପରମଧାମରେ ରହୁଥିଲୁ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନାଥ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କର ମାତାପିତା ନଥାନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏବେ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦ୍ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ସେହି ଦେବତା ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିବା ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ନାମର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ୟୁନିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିୟନ, ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିୟନ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ସହ କମ୍ୟୁନିୟନ। ସ୍ୱୟଂ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାର ସଦ୍ଗତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ଏ କଥା କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି କହିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅକ୍ଷର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନିବାସ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା ମୂଳବତନର ବାସିନ୍ଦା। ତୁମେ ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ମୋର ବିନ୍ଦୁର ତ ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବେ? ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ହିଁ ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମ। ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ଶୁଣାଅ। ତୁମକୁ ଭାରତରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଆମେ ତୁମକୁ 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଜ୍ ଆଦି ହେଉଛି। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ ତ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନୀ। କାହାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଗଡ଼ଫାଦର ନିରାକାର ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଏହି କଥା କେବେ ଶୁଣିନାହୁଁ କିମ୍ବା ପଢ଼ିନାହୁଁ। ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଲିବରେଟର ଗାଇଡ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ହେଲେ ଲିବରେଟର, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛ? ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ସେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। କହିବେ, ଏ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଡବଲ ତାଜଧାରୀ କରାଉଛି। ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା। ବିଚାର କର କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହିମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। କହିବେ ଏହା ତ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ, ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ୍ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। କୁହ, ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଓ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛୁ। ଏସବୁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣିଲେ କହିବେ, ଓହୋ, ଏମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ମାର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ବୋମା ଆଦି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିଜର ହିଁ ବିନାଶ ପାଇଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯୋଗବଳ କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ? ଏ କଥା ଆଉ କେହି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁହ, ବିଜ୍ଞାନ ତୁମର ହିଁ ବିନାଶ କରୁଛି। ଆମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ପତିତପାବନ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିଦେବେ କି? ଏପରି ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିବେ, ଇଏ ତ କୌଣସି ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆତ୍ମାରେ କିପରି ପାଠ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ପୁଣି ନିଜ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅଧିକାରର ସହିତ କହିବେ, ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ବାବା ବସି ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ବାପା, ଟିଚର, ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ସେ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। କଥା କହିବାରେ ବହୁତ ହୁସିଆର ଥିବା ଦରକାର। କୁହ, ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ବାବା ହିଁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାରତ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ। କେହି ହେଲେ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ପରେ ଅପବିତ୍ର କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ପୂଜ୍ୟ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣି ନିଜର ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୁକୁଟଧାରୀ ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ ରାଜା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼େଜ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ପୂଜାରୀ। ପତିତ ହୋଇଯିବାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏପରି ବସି ବୁଝାଇଲେ କେତେ ମଜା କରି ଦେଖାଇବେ। ଗାଡ଼ିରେ 2ଟି ଚକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଯୁଗଳ ହିଁ, ପୁଣି ସେହି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ହେବୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ତୁମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ନାତି ଏବଂ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଉଛି। ପରେ ଦେବୀ ଦେବତା ତ ଅଳ୍ପ ହେବେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ଯେପରି ନବାବ ଥିଲେ, କୌଣସି କଥାରେ ଖାତିର ନଥିଲା।
ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ତ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମୋତେ ବାଦଶାହୀ ମିଳିଛି, ଏବେ ଏ ବେପାର କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଲଜ୍ଜା ଆସୁନାହିଁ, ସେ ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ଏଠାରୁ ବହୁତ ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠାରେ ସୋଡ଼ା ପାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା କୁହ ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ହିଁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶ୍ରୀକ୍ରୋଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଏକରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସୁପ୍ରିମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସୁପ୍ରିମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦୁଇରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଯୋଗ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଯୋଗ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବିଧାତା ବରଦାତା ହୁଅ। ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବିଧାତା ବରଦାତା ହୁଅ। ଏବେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପଛରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ପଛରେ, ମନ ପଛରେ, ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କର। ଏହାର ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବାର ଲଗନ ରହୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ମଗନ ରୁହ। ସେଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ଉପହାର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଭିତରେ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ମହାଦାନୀ, ବିଧାତା ଏବଂ ବରଦାତା ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କରିଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କରିଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଲୌକିକ ରୀତିରେ କେହି ଯଦି କାହାର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ନୟନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏ ଲଭ୍ଲିନ ଅଟେ, ପ୍ରେମିକା ଅଟେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ, ସେତିକି ତୁମର ସ୍ନେହର ବାଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଘାଇଲା କରିଦେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି।